Hi students, chapter 7, application of differential calculus, exercise 7.4, question number 1. Write the Maclaurin series expansion of the following functions. First subdivision, e power x. So f of x is equal to e power x. So first title, function and its derivatives போட்டுக்கலாம். அடுத்தது வந்து e power x and its derivatives and the value at x equal to 0. So e power x இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். e power x ஒரு முறை differentiate பண்ணா again e power x. So மறுபடியும் செகண்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் e power x தான், தேர்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் e power x தான். ஸோ வேல்யூ அட் x equal to 0. ஸோ e power 0 போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து 1. ஸோ அப்போ இங்கேயும் e power 0 1 வரும், e power 0 1, e power 0 1. இப்போ இதுக்கு நம்ம எழுத வேண்டியது மெக்லரின் சீரியஸ். ஸோ மெக்லரின் சீரியஸோடைய ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். f of x equal to f of 0 plus f dash of 0 by 1 factorial into x plus f double dash of 0 by 2 factorial into x square plus f triple dash of 0 by 3 factorial into x cube plus etc. So இதில் நம்ம substitute பண்ணோம்னா we have f of x அப்படின்றது e power x, f of 0 னா e power 0, அதனோட வேல்யூ என்னன்னா 1, f dash of 0 1 தான், இப்போ 1 by 1 factorial into x, f double dash of 0 1 தான், அப்போ 1 by 2 factorial into x square plus f triple dash of 0 இங்கே 1 தான், 1 by 3 factorial into x cube plus etc. So which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial is 1, 1 into x, x. Here 1 into x square is x square, 1 into x square, 2 factorial is 1 into 2, 2. So 1 into x cube is x cube, 3 factorial, 1 into 2 into 3, 1 2s are 2, 2 3s are 6 plus etc. அப்போ நமக்கு தேவையான எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன அப்படின்னா 1 plus x square by 2 plus x cube by 6 plus etc. Second subdivision, f of x equal to sin x. So function எழுதிக்கலாம், f of x equal to sin x. So table function and its derivatives. So இந்த இடத்துல வந்து நம்ம question sin x and its derivatives and the value at x equal to 0. So f of x எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா sin x கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதனுடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் டைரெக்டாக நம்ம டேபிள்லேயே போடலாம். f dash of x sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து cos x. f double dash of x again cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் we have minus sin x. f triple dash of x மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம், sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x. ஸோ ஃபோர்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்குள்ள we have மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம், cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் sin x. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும், அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் sin x. ஃபிஃப்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் அகைன் வந்து ஆன்சர் cos x. ஸோ வேல்யூ அட் x equal to 0 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ sin 0 போட்டால் 0, cos 0 1, இது மைனஸ் 0, 0 நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ், இது மைனஸ் cos x ஓட வேல்யூ 1, sin x sin 0 ஓட வேல்யூ 0, cos 0 ஓட வேல்யூ 1. ஸோ இதில் நமக்கு 3 டேர்ம்ஸ் 0 ஆயிடுது. ஸோ அதனால தான் நான் ஒரு 5th வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நம்ம ஆன்சர் எழுதக்குள்ள அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 டேர்ம்ஸாவது இருக்கணும். ஸோ இப்போ இதனுடைய மெக்லரின் சீரியஸ் எழுதலாம். ஃபார்முலா so Maclaurin series expansion, f of x equal to f of 0 plus f dash of 0 divided by 1 factorial into x plus f double dash of 0 by 2 factorial into x square plus f triple dash of 0 by 3 factorial into x cube plus etc. ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் f of x அப்படின்றது நமக்கு இங்கே sin x. ஸோ sin x equal to, ஸோ ஃபஸ்ட்டு f of 0. ஸோ f of 0னா sin 0, sin 0 is 0, f dash of 0 1 கிடைச்சது, 1 by 1 factorial into x,
f double dash ஓட ஆன்சர் 0 கிடைச்சது 0 by 2 factorial into x square f triple dash வந்து minus 1 so minus 1 by 3 factorial into x cube அடுத்தது f fourth dash 0 கிடைச்சது அப்போ 0 by 4 factorial into x power 4 and x fifth time differentiation வந்து எவ்வளோ கிடைச்சதுன்னா 1 அப்போ 1 by 5 factorial into x power 5 plus etc. ஸோ அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் we have sin x equal to 0 omit பண்ணிடலாம் 1 by 1 factorial is 1 remaining x இருக்குது இந்த டேர்ம் 0 இருக்கனால ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 1 into x cube by 3 factorial ஸோ 3 factorialனா 1 into 2 into 3 1 into 2 into 3 1 2s are 2 2 3s are 6 ஸோ அடுத்த டேர்ம் 0 ஆயிரும் இந்த டேர்ம் வந்து ப்ளஸ் x power 5 by 5 factorial ஸோ 5 factorialனா 1 into 2 into 3 into 4 into 5 2 3s are 6 6 4s are 24 24 into 5 5 4s are 20 5 2s are 10 10 plus 2 12 ஸோ 120 வருது அடுத்து சைன் என்ன இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவாக இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்னால் அடுத்தது மைனஸ் வச்சு டாட் வச்சிடலாம் ஸோ அப்போ நம்மளோட எக்ஸ்பான்ஷன் sin x equal to x minus x cube by 6 plus x power 5 by 120 minus etc. ஆர் இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாமல் x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial அப்படியும் எழுதலாம். தேங்க்யூ. தேர்ட் சப்டிவிஷன் f of x equal to cos x. ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் f of x equal to cos x. ஸோ f of xல cos x அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல cos x வரணும். cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ். அகைன் மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம். சைன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x. தேர்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷனில் மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம். cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து சைன் எக்ஸ். ஃபோர்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் சைன் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x. அகைன் cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ். மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம். சைன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x. ஸோ வேல்யூ அட் x equal to 0 கண்டுபிடிக்கலாம். cos 0 எவ்வளோனா 1 மைனஸ் சைன் 0 0. ஸோ அது மைனஸ் 0 0னே போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே சைன் மைனஸ் cos 0 1 sin 0 0 cos 0 1 minus sin 0 0 ஏன்னா மைனஸ் நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ் மைனஸ் cos x ஓட வேல்யூ 1. ஸோ இங்கே நமக்கு 1 2 3 ஒரு 4 வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இதனுடைய மெக்லரின் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் எழுதலாம். ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மெக்லரின்ஸ் சீரிஸ் f of x equal to f of 0 plus f dash of 0 by 1 factorial into x plus f double dash of 0 by 2 factorial into x square plus f triple dash of 0 by 3 factorial into x cube plus etc. ஸோ இதில் f of x வந்து நமக்கு cos x ன்னு தெரியும். f of 0 cos 0 ஓட வேல்யூ 1 f dash of 0 0 அப்போ 0 by 1 factorial into x f double dash of 0 minus 1 அப்போ minus 1 by 2 factorial into x square f triple dash of 0 0 so 0 by 3 factorial into x cube fourth dash of 0 1 so 1 by 4 factorial into x power 4 fifth time 0 so 0 by 5 factorial into x power 5 sixth time differentiation is minus 1 so it is minus 1 by 6 factorial into x power 6 plus etc. continue ஆகும். ஸோ இதில் 0 டேர்ம்ஸ்லாம் ஒமிட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ 1 இது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆயிரும். 2 ஃபேக்டோரியல் 1 இன்ட்டு 2 2 எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கலாம். இந்த டேர்ம் 0 ஆயிரும். அடுத்தது ப்ளஸ் 1 பை 4 ஃபேக்டோரியல் 1 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 4 2 3s are 6 6 4s are 24 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 4 ஸோ இந்த டேர்ம் 0 ஆயிரும். ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 1 பை 6 ஃபேக்டோரியல் 1 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 4 into 5 into 6. So already 4 factorial நம்ம 24 5 6 are 30 இது multiply பண்ணா 0 3 4s are 12 remainder 1 3 2s are 6 6 plus 1 7 so 720 into x power 6 plus etc. symbol sign வந்து மாறி மாறி வருது.
ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ஆன்சர் எழுதிடலாம். அப்போ cos x ஓட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 4 பை 24 மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 6 டிவைடட் பை 720 ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் f of x என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா log of 1 minus x அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதிக்குவோம். f of x equal to log of 1 minus x. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரணும்னா log of 1 minus x and its derivatives. இதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து -1 less than or equal to x less than 1. It is equal to -1 and not equal including -1 excluding +1. ஸோ இப்போ f of x இங்கே அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். f of x எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் log of 1 minus x. log of 1 minus x. ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது f dash of x. ஸோ log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by x நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ log of 1 minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by 1 minus x. இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நம்ம இன்டூவில் எழுதுவோம். அப்போ அந்த 1 minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0 மைனஸ் எக்ஸை பண்ணால் 1. அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன வந்துடும்னா -1 by 1 minus x. அப்போ இந்த இடத்துல ஆன்சர் எவ்வளோனா -1 by 1 minus x. அடுத்தது f double dash of x கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய ரூல் என்ன அப்படின்னா இப்போ இதனுடைய பவரில் 1 இருக்குது, மைனஸ் சைன் இருக்கனால ப்ளஸ் சைன் போட்டுக்கலாம். 1 into 1 1 வந்துடும். டினாமினேட்டரில் 1 கூட்டணும். அப்போ 1 minus x ஹோல் ஸ்கொயர். இதில் என்ன மறந்துடக்கூடாதுன்னா மறுபடியும் அந்த 1 minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும். அப்போ அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0, எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1. அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் 0 minus 1 -1. நியூமரேட்டரில் -1 வந்துடும். டினாமினேட்டரில் 1 minus x ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இதை எடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த f double dash of x ஓட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா -1 by 1 minus x the whole square. அடுத்தது f triple dash of x கண்டுபிடிக்கிறீங்க. f triple dash of x என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறோம். 1 2s are எவ்வளோ 2. ஸோ டினாமினேட்டரில் ஒரு பவரை கூட்டணும். அப்போ 1 minus x into 2 plus 1 3 ஆயிரும். அப்புறம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் 1 minus x-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும். 1 minus x-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0, எக்ஸை பண்ணால் 1. 0 minus 1 -1 ஆயிரும். -1 into +2 -2 divided by 1 minus x the whole cube. இப்போ இதனுடைய ஆன்சர் எவ்வளோ -2 divided by 1 minus x the whole cube. அடுத்தது fourth time differentiation f4 of x. ஸோ இதில் மைனஸ் இருந்தனால ப்ளஸ் போட்டாச்சு. 2 3s are 6 வந்துடும். டினாமினேட்டரில் ஒரு பவர் ஆட் பண்ணால் 1 minus x whole power 4. ஸோ அகைன் இதில் இருக்கிற 1 minus x-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும். இப்போ 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0 மைனஸ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1. 0 minus 1 -1 ஆயிரும். -1 into +6 -6 divided by 1 minus x power 4. ஸோ அதை இங்கே காப்பி பண்ணிக்கலாம். -6 divided by 1 minus x power 4. இப்போ இது எல்லா இடத்துலையும் at 0 வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ at 0 நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் இந்த இடத்துல log of log of 1 minus 0ன்னு வரும், which is equal to log 1. log 1ஓட வேல்யூ என்னன்னா 0. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம காப்பி பண்ண வேண்டிய வேல்யூ என்னன்னா 0. அடுத்தது இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் f டேஷில் -1 by 1 minus x whole power 1. அப்போ 1 minus 0. ஸோ which is -1 by 1. அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் -1. அடுத்தது இந்த தேர்ட் பார்ட் f டபுள் டேஷில் அங்கே 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -1 by 1 minus 0 the whole square. 1 minus 0 is 1 square 1. அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னா -1. இதனுடைய ஆன்சரும் -1. அடுத்தது f ட்ரிபிள் டேஷில் 0ன்னு போடுறோம். அப்போ -2 divided by 1 minus xக்கு பதிலாக 0 போட்டோம் அப்படின்னா -2 divided by 1 cube is 1, which is equal to -2. அப்போ நமக்கு f ட்ரிபிள் டேஷோட ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா -2ன்னு கிடைக்குது. அடுத்தது f4 டேஷ் பார்த்தோம்னா -6 divided by 1 minus 0 whole power 4. ஸோ இது வந்து டினாமினேட்டரில் 1 minus 0 1, 1 power 4 is 1, -6 divided by 1 ஆன்சர் இஸ் -6. அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா -6.
ஸோ நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ மெக்லரின் சீரிஸ் எழுதலாம். மெக்லரின் சீரிஸ் ஃபார்முலா f of x equal to f of 0 plus f dash of 0 by 1 factorial into x plus f double dash of 0 by 2 factorial into x square plus etc. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா f of x அப்படிங்கிறது log of 1 minus x. ஸோ log of 1 minus x equal to f of 0ன்றது 0, f dash of 0 என்ன கிடைச்சதுன்னா minus 1 by 1 factorial into x, f double dash of 0 minus 1 கிடைச்சது, minus 1 by 2 factorial into x square plus f triple dash எவ்வளோ minus 2, அப்போ minus 2 by 3 factorial into x cube plus fourth step differentiation minus 6 கிடைச்சது, அப்போ minus 6 divided by 4 factorial into x power 4 plus etc. இப்போ இந்த ஆன்சரை நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாம். இப்போ log of 1 minus x equal to 0 omit பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த இடத்துல minus 1 by 1 factorial minus 1 ஆயிரும், minus 1 into x plus into minus minus வந்துடும், மேலே x square இருக்கு, 2 factorial வேல்யூ 2 plus into minus minus 2 by 3 factorial வேல்யூ 6 into x cube plus into minus minus 6x power 4 by 4 factorial, 1 2s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24. ஸோ அடுத்தது என்ன சைன் வரும், மைனஸ் தான் வரும், ஏன்னா எல்லாமே இங்கே மைனஸாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதிலிருந்து ஒரு மைனஸ் காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 1 டைம்ஸ் வரும், இது 3 டைம்ஸ் வரும். ஸோ அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் பை 3, இதை அடித்தா 6 வந்து 4 டைம்ஸ் வரும். சாரி, இந்த இடத்துல சைன் மைனஸ் வெளியில் எடுத்தனால இது ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம், இங்கேயும் மைனஸ் வெளியில் எடுத்தாச்சு, அப்போ இது ப்ளஸ் ஆயிரும், எக்ஸ் பவர் 4 பை 4 ப்ளஸ், ஏன்னா சைன் மைனஸ் வெளியில் வந்துருச்சு, டாட் டாட் டாட். ஸோ இதான் வந்து நமக்கு log of 1 minus x உடைய மெக்லரின் சீரியஸ். நம்ம கண்டிஷன் எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா -1 இன்க்ளூடட், +1 நாட் இன்க்ளூடட். ஸோ -1 less than or equal to x, less than 1. Fifth subdivision, f of x equal to tan inverse of x. ஸோ f of xக்கு tan inverse x அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது f dash of x. ஸோ f dash of x tan inverse of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் அதனுடைய ஆன்சர் 1 by 1 plus x square. இந்த ஃபார்முலா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். ஸோ f dash of x உடைய ஆன்சர் வந்து என்னென்னா 1 by 1 plus x square. இதை வந்து டைரெக்டாக அப்படியே எழுதுனா நம்ம திரும்ப ப்ராசஸ் கண்டினியூ பண்ணக்குள்ள கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேஷன் காம்ப்ளிகேஷனாக இருக்கும். அதனால் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டினாமினேட்டரில் 1 plus x ஸ்கொயரோட பவர் 1 இருக்குது, அது நியூமரேட்டருக்கு போச்சுன்னா ஆல்ரெடி மேலே 1 இருக்குது, 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் வேல்யூ மாறாது. இந்த 1 plus x ஸ்கொயர் ஹோல் பவர்னு மேலே போச்சுன்னா 1 plus x ஸ்கொயர் பவர் -1ன்னு மாறிடும். இதுக்கு நம்ம பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உள்ள ப்ளஸ் இருக்குது, வெளியில் மைனஸ் இருக்குது, அப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். 1 plus x பவர் -1ஓட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன, 1 minus x plus x ஸ்கொயர் மைனஸ் x கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா. நம்ம 11th படித்த ஃபார்முலா. இதில் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கே நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போடணும். ஸோ 1 மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர், இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 3 ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 6 ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா. இதான் f dash of x. ஸோ f dash of xஐ அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஆன்சர் என்னன்னா 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 6. ஸோ இதுக்கு மேலே இதை கன்சிக்யூட்டிவாக அப்படியே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். இங்கே 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0 ஆயிரும், மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் -2x, எக்ஸ் பவர் 4 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 4x கியூப்
minus 6 x power 6 differentiate பண்ணா minus 6 x power 5. ஸோ அடுத்தது third time differentiation minus 2x differentiate பண்ணா minus 2 plus 4 3s are 12x square பவரில் ஒன்று குறைச்சிக்கலாம் minus 6 into 5 30 பவரில் ஒன்று குறைச்சா x power 4. ஸோ அடுத்தது fourth time differentiation minus 2 differentiate பண்ணால் 0 ஆயிரும் 12x square differentiate பண்ணால் 12 2s are 24x minus 30 into 4 120 வந்துடும் x power 4 பவர் ஒன்று குறைச்சா x cube. அதாவது இதை முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு பவர் ஒன்று குறைக்கிறோம் nx பவர் n minus 1. ஸோ அடுத்தது ஃபிஃப்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் 24x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 24 ஏன்னா எக்ஸை பண்ணால் 1 வந்துடும் 120 into 3 வந்து 360 பவரில் ஒன்று குறைச்சா x ஸ்கொயர் 24 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0 வந்துடும் ஸோ மைனஸ் 360 into 2 720x. ஸோ அடுத்தது செவன்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் மைனஸ் 720 வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் சீரியஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த டேர்மோட முடியறதில்ல ப்ளஸ் அடுத்து அதனோட கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேல்யூ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 0 போட்டால் tan 0 தான் 0. அப்போ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 0வோட வேல்யூ என்ன 0. அதோட மீனிங் என்னன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 0னா டேனோட எத்தனை டிகிரிக்கு ஆன்சர் 0 வரும் அப்படின்னா 0 டிகிரிக்கு வரும். அடுத்தது இந்த பார்ட்டில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து எக்ஸுக்கு 0 போட்டால் இந்த ஒன்றை தவிர மற்ற டேர்ம்லாம் 0 ஆயிரும். அப்போ ஆன்சர் 1 வந்துடும். இதில் எக்ஸுக்கு 0 போட்டால் எல்லா டேர்ம்லையும் எக்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு அடுத்த டேர்ம் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதியிருந்தாலும் அந்த இடத்துல எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கும். ஸோ அதனால எக்ஸுக்கு 0 போடக்குள்ள எல்லாமே 0 ஆயிரும். இதில் -2 மட்டும் இருக்கும், மற்ற டேர்ம்ஸ்லாம் 0 ஆயிரும். இதில் எக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ் வரும், ஸோ 0 ஆயிரும். இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி வர டேர்ம்ஸ்லையும் எக்ஸ் இருக்கும். இதில் கான்ஸ்டன்ட் 24 இருக்குது, அதை தவிர மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் இருக்கனால 0 ஆயிரும். இதில் 0 வேல்யூ இல்லை -720 எக்ஸுக்கு 0 போட்டால் இது 0 ஆயிரும். இது -120 இதுக்கு பின்னாடி வர டேர்ம்ஸில் எக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் வந்து -720. இப்போ நம்ம மெக்லரின் சீரியஸ் உடைய ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். மெக்லரின் சீரியஸ் என்ன அப்படின்னா மெக்லாரின்ஸ் சீரியஸ். ஸோ இதனோட ஃபார்முலா f of x equal to f of 0 plus f dash of 0 divided by 1 factorial into x plus f double dash of 0 divided by 2 factorial into x square plus etc. 1 ஸோ x அப்படியே போட்டுக்கலாம். அடுத்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 2 by 3 factorial into x cube plus 24 by 5 factorial into x power 5. ஸோ இங்கே 0 ஆகிடுச்சு. அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 720 by 7 factorial into x power 7 plus etc. ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we have x minus 2x cube by 3 factorial is 1 into 2 into 3 plus 24 x power 5 by 5 factorial. So 5 factorial 1 into 2 into 3 into 4 into 5 minus 720 by 720 x power 7 divided by 7 factorial which is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். 2 அடிச்சிட்டா x cube by 3 வந்துடும். இங்கே வந்து நமக்கு 2 3s are 6 6 4s are 24 வரும். ஸோ 2 3s are 6 6 4s are 24க்கு 24 அடிச்சிடலாம். ஸோ இங்கே 720 நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு 6 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். 6 1s are 6 ரிமைண்டர் 1 6 2s are 12 ஸோ 120 வந்துடும். அடுத்தது இந்த 5 டேபிள்ஸில் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 5 2s are 10 ரிமைண்டர் 20 5 4s are 20 24 வரும். 2 3s are 6 6 4s are 24. ஸோ இதுக்கு 24 அடிச்சிடலாம். அப்போ ரிமைனிங் x பவர் 7 by 7 இருக்கும். அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் நமக்கு என்னென்னா x மைனஸ் x cube by 3 plus x power 5 by 5 minus x power 7 by 7 plus etc. ஸோ நமக்கு கண்டிஷன் வந்து இந்த இடத்துல tan inverse x
lies between -1 and +1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கண்டிஷனை பக்கத்தில் எழுதிடலாம். x lies between -1 and +1 including both -1 and +1. ஸோ இதான் நம்மளுடைய சிக்ஸ்த் சப்டிவிஷன் f of x equal to cos square x. ஸோ இங்கே cos square x and its derivatives f of xக்கு அப்படியே cos square xன்னு காப்பி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். f dash of x cos square x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நம்ம எப்பயுமே ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் x பவர் n ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும், which is nx power n minus 1. அப்போ இங்கே 2 cos பவர் 2 minus 1 பவரில் 1 வந்துடும், அது எழுத தேவையில்ல. அகைன் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து -sin x. ஸோ இந்த மைனஸ் முன்னாடி போட்டுக்கலாம். 2 cos x into sin x sin x cos xன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் எவ்வளோனா -2 sin x cos x நம்ம sin 2xன்னு எழுதலாம். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரிக்னாமெட்ரியில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ f dash of x உடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா -sin 2x. அடுத்தது f double dash of x மைனஸ் சைன் அப்படியே போட்டுக்கலாம். sin 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos 2x, அகைன் அதில் இருக்கிற 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2. அப்போ இது ஆர்டராக எழுதுனா -2 cos 2x. அப்போ f double dash of x உடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் -2 cos 2x. அடுத்தது f triple dash of x கண்டுபிடிக்கிறோம். -2 கான்ஸ்டன்ட் cos 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் -sin 2x, அதில் இருக்கிற 2x அப்படின்னா 2. இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். இந்த 2 2s are 4. இந்த 2 முன்னாடி கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் ஒரு sin 2x. அப்போ ஆன்சர் வந்து 4 sin 2x. இப்போ ட்ரிபிள் டேஷோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா 4 sin 2x. அடுத்தது f fourth dash of x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். 4 கான்ஸ்டன்ட் sin 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos 2x, அதில் இருக்கிற 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஒரு 2 வந்துடும். அப்போ 4 2s are 8 cos 2x. ஸோ ஃபோர்த் டைம் டிஃபரன்ஷியோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா 8 cos 2x. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் 8 கான்ஸ்டன்ட் cos 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் -sin 2x, ஒரு 2 வரும். ஏன்னா அந்த sin 2xல இருக்க 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2. ஸோ மைனஸ் சைன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். அந்த மைனஸ் சைனை 8 2s are 16 sin 2x. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷனோட ஆன்சர் எவ்வளோனா -16 sin 2x. அடுத்தது f சிக்ஸ்த் டேஷ் ஆஃப் x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இதில் -16 கான்ஸ்டன்ட் sin 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos 2x, அதில் இருக்க 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2 வந்துடும். ஸோ -16 2s are 32 cos 2x. ஸோ இங்கே என்னென்னு கொடுக்கலாம் -32 cos 2x. இப்போ இது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அட் 0 வேல்யூ என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் cos ஸ்கொயர் 0. ஸோ cos 0 1. இப்போ 1 ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன வரும்னா 1. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோனா 1. அடுத்தது இதில் நம்ம 0ன்னு போட்டோம் அப்படின்னா -sin 2 into 0. ஸோ அப்போ -2 into 0 0 sin 0. sin 0 0ங்கிறதுனால டோட்டல் வேல்யூ என்ன ஆயிரும் 0 ஆயிரும். அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் 0. அடுத்தது இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -2 cos 2 into 0. ஸோ -2 cos 2 into 0 cos 0. cos 0 வேல்யூ 1ன்னு தெரியும். அப்போ -2 into 1 ஆன்சர் இஸ் -2. அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் எவ்வளவு -2. அடுத்தது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் 4 sin 2 into 0. ஸோ 4 sin 0 0னால டோட்டலாக 0 ஆயிரும். எனிதிங் இன்ட்டு 0 0. அப்போ இந்த வேல்யூ எவ்வளோனா 0. அடுத்தது இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா 8 cos 2x. 8 cos 2 into 0. ஸோ 8 cos 2 into 0 cos 0. cos 0 1. அப்போ 8 1s are 8. அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் எவ்வளோனா 8 + 8. ஸோ இங்கே 8 போட்டுக்கலாம். அடுத்தது இந்த வேல்யூவில் 0 போட்டால் -16 sin 2 into 0. ஸோ sin 2 into 0 sin 0. sin 0 0. 0 into anything 0. அப்போ இது 0 ஆயிரும். அடுத்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -32 cos 2 into 0. அப்போ which is equal to -32 cos 0 எவ்வளோனா 1. ஏன்னா cos 2 into 0 cos 0 ஆயிரும். இப்போ 1 into -32 ஆன்சர் இஸ் -32. ஸோ இப்போ நம்ம டேபிளில் எல்லா வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இதை எடுத்துகிட்டு போய் மெக்லரின் சீரியஸ் ஃபார்முலாவில் எழுதுவோம். ஸோ ஃபார்முலா ஃபார் மெக்லரின் சீரியஸ்.
ஃபார்முலா என்னன்னா f of x equal to f of 0 plus f dash of 0 by 1 factorial into x plus f double dash of 0 by 2 factorial into x square plus f triple dash of 0 by 3 factorial into x cube plus etc. போயிடும். ஸோ இதில் நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் f of 0ங்கிறது இங்கே cos square x. f of 0வோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் 1. அப்போ இந்த இடத்துல 1 போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் f dash of 0 எவ்வளோனா 0. ஸோ 0 by 1 factorial into x. f double dash of x ஓட ஆன்சர் -2. ஸோ -2 by 2 factorial into x square. Triple dash ஓட ஆன்சர் 0. 0 by 3 factorial into x cube. Fourth factorial ஆன்சர் +8. ஸோ ப்ளஸ் 8 by 4 factorial into x power 4. Fifth differentiation ஓட ஆன்சர் 0. அப்போ 0 by 5 factorial into x power 5. அண்ட் ஃபைனலாக சிக்ஸ்த்து டைம் டிஃபரன்ஷியேஷனோட ஆன்சர் -32. அப்போ -32 by 6 factorial into x power 6 plus etc. அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதை அடுத்தது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஈக்குவல் டு 1 அப்படியே போட்டுக்கலாம். இந்த டேர்ம் 0 ஆயிரும். ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் வந்துடும். இந்த 2வையும் 2 ஃபேக்டோரியலையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும். இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் 8 by 4 factorial, that is 1 into 2 into 3 into 4 x power 4 இருக்கு. இந்த term cancel ஆயிரும். plus into minus minus 32 x power 6 by 6 factorial, which is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 plus etc. So இதை simplify பண்ணிக்கலாம். 2 4s are 8. இதை அடிச்சிடலாம். 32 4 வந்து 8 times வரும். 2 4 times வரும். இந்த 4ம் 6ம் அடித்தா இது 2 times வந்துடும், இது 3 times வந்துடும். அப்போ மீதி இருக்கிறத நம்ம எடுத்து எழுதுனா we have 1 minus x square plus x power 4 by 3 minus 2x power 6 divided by 3 5s are 15, 15 3s are 45 plus etc. இதான் வந்து cos square x ஓட expansion. Thank you.